श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधं सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागीनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां अधिष्ठानं तथा कर्ता
कारणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यदावच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितं अरागद्वेषतः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये
బంధం మోక్షం చ యా వేత్తి బంధం మోక్షం చ యా వేత్తి బుద్ధిः సా పార్థ సాత్వికీ బుద్ధిः సా పార్థ సాత్వికీ యయా ధర్మమధర్మం చ యయా ధర్మమధర్మం చ కార్యం చ కార్యమేవ చ కార్యం చ కార్యమేవ చ అయథావత్ ప్రజానాతి అయథావత్ ప్రజానాతి బుద్ధిः సా పార్థ రాజసీ బుద్ధిः సా పార్థ రాజసీ అధర్మం ధర్మమితి యా అధర్మం ధర్మమితి యా మన్యతే తామసావృత మన్యతే తామసావృత సర్వార్థాన్ విపరీతాంశ్చ సర్వార్థాన్ విపరీతాం చ బుద్ధిः సా పార్థ తామసీ బుద్ధిः సా పార్థ తామసీ ధృత్యా యయా ధారయతే ధృత్యా యయా ధారయతే మనః ప్రాణేంద్రియక్రియాః మనః ప్రాణేంద్రియక్రియాః యోగేన వ్యభిచారిణ్యా యోగేన వ్యభిచారిణ్యా ధృతిः సా పార్థ సాత్వికీ ధృతిः సా పార్థ సాత్వికీ యయా తు ధర్మకామార్థాన్ యయా తు ధర్మకామార్థాన్ ధృత్యా ధారయతేర్జున ధృత్యా ధారయతే అర్జున ప్రసంగేన ఫలాకాంక్షి ప్రసంగేన ఫలాకాంక్షి ధృతిः సా పార్థ రాజసీ ధృతిः సా పార్థ రాజసీ యయా స్వప్నం భయం శోకం యయా స్వప్నం భయం శోకం విషాదం మదమేవ చ విషాదం మదమేవ చ న విముంచతి దుర్మేధ న విముంచతి దుర్మేధ ధృతిः సా పార్థ తామసీ ధృతిः సా పార్థ తామసీ సుఖం త్విదానీం త్రివిధం సుఖం త్రివిధానీం త్రివిధం సుఖం త్విదానీం త్రివిధం సుఖం త్రివిధానీం త్రివిధం శృణు మే భరతర్షభ శృణు మే భరతర్షభ అభ్యాసాద్రమతే యత్ర అభ్యాసాద్రమతే యత్ర దుఃఖాంతం చ నిగచ్చతి దుఃఖాంతం చ నిగచ్చతి యత్తదగ్రే విషమివ యత్తదగ్రే విషమివ పరిణామే మృతోపమం పరిణామే మృతోపమం తత్సుఖం సాత్వికం ప్రోక్తం తత్సుఖం సాత్వికం ప్రోక్తం ఆత్మబుద్ధి ప్రసాదజం ఆత్మబుద్ధి ప్రసాదజం విషయేంద్రియ సంయోగాత్ విషయేంద్రియ సంయోగాత్ యత్తదగ్రే మృతోపమం యత్తదగ్రే మృతోపమం పరిణామే విషమివ పరిణామే విషమివ తత్సుఖం రాజసంస్మృతం తత్సుఖం రాజసంస్కృతం యదగ్రే చానుబంధే చ యదగ్రే చానుబంధే చ సుఖం మోహనమాత్మనః సుఖం మోహనమాత్మనః నిద్రాలస్య ప్రమాదోత్థం నిద్రాలస్య ప్రమాదోక్తం తత్తామసముదాహృతం తత్తామసముదాహృతం న తదస్తి పృథివ్యాం వా నతదస్తి పృథివ్యాం వా దివి దేవేషు వా పునః దివి దేవేషు వా పునః సత్వం ప్రకృతిజైర్ముక్తం సత్వం ప్రకృతిజైర్ముక్తం యథేభిः స్యాత్ త్రిభిర్గుణైః యదేభిः స్యాత్ త్రిభిర్గుణైః బ్రాహ్మణక్షత్రియ విషాం బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విషాం శూద్రాణాం చ పరంతప శూద్రాణాం చ పరంతప కర్మాణి ప్రవిభక్తాని కర్మాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావప్రభవైర్గుణైః స్వభావప్రభవైర్గుణైః శమోదమస్తపः శౌచం శమోదమస్తపः శౌచం క్షాంతిరార్జవమేవ చ శాంతిరాజ్యమేవ చ జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం బ్రహ్మకర్మ స్వభావజం బ్రహ్మకర్మ స్వభావజం శౌర్యం తేజో ధృతిర్దాక్ష్యం శౌర్యం తేజో ధృతిర్దాక్ష్యం యుద్ధే చాప్యపలాయనం యుద్ధే చాప్యపలాయనం దానమీశ్వరభావశ్చ దానమీశ్వరభావశ్చ క్షాత్రం కర్మ స్వభావజం క్షాత్రం కర్మ స్వభావజం కృషిగౌరక్ష్య వాణిజ్యం కృషిగౌరక్ష్య వాణిజ్యం వైశ్యకర్మ స్వభావజం వైశ్యకర్మ స్వభావజం పరిచర్యాత్మకం కర్మ పరిచర్యాత్మకం కర్మ సూత్రస్యాపి స్వభావజం శూద్రస్యాపి స్వభావజం శమోదమస్తపः శౌచం శమోదమస్తపः శౌచం క్షాంతిరార్జవమేవ చ శాంతిరాజ్యమేవ చ జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం
బ్రహ్మకర్మ స్వభావజం శౌర్యం తేజోధృతిర్దాక్ష్యం యుద్ధే చాప్యపలాయనం దానమీశ్వర భావశ్చ ఛాత్రం కర్మ స్వభావజం కృషిగౌరక్ష్య వాణిజ్యం వైశ్యకర్మ స్వభావజం పరిచర్యాత్మకం కర్మ శూద్రస్యాపి స్వభావజం శమోదమస్తపః శౌచం క్షాంతిరాజ్యవమేవ చ జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం బ్రహ్మకర్మ స్వభావజం శౌర్యం తేజోధృతిర్దాక్ష్యం యుద్ధే చాప్యపలాయనం దానమీశ్వర భావశ్చ ఛాత్రం కర్మ స్వభావజం కృషిగౌరక్ష్య వాణిజ్యం వైశ్యకర్మ స్వభావజం పరిచర్యాత్మకం కర్మ శూద్రస్యాపి స్వభావజం మొదటగా 42వ శ్లోకానికి తాత్పర్యం చూద్దాం. అంతఃకరణ నిగ్రహము అనగా శమము, ఇంద్రియములను వశమునందుంచుకొనుట దమము, ధర్మములను పాటించుటలో ఎదురుగు కష్టములను సహించుట, బాహ్య అభ్యంతరముల శుచిత్వము, ఇతరుల అపరాధములను క్షమించుట, రుజుమార్గ జీవనము, మనస్సేంద్రియముల సరళత్వము, వేదశాస్త్రముల యందును ఈశ్వరుని యందును పరలోకాదుల యందును విశ్వాసమును కలిగి ఉండుట, వేదశాస్త్రముల అధ్యయనము, అధ్యాపనము, పరతత్వానుభవము, ఇవి అన్నియును బ్రాహ్మణుల స్వాభావిక కర్మలు. 43వ శ్లోకానికి శౌర్యము, తేజస్సు, ధైర్యము, దక్షత, యుద్ధమునందు వెన్ను చూపకుండుట. పొయ్యి మీద ఏమైనా ఉందా? యుద్ధమునందు వెన్ను చూపకుండుట, దానములను ఇచ్చుట, స్వామిభావముతో ప్రజలను ధర్మపరాయణులుగా చేయుట, పరిపాలించుట మొదలగునవి అన్నియు క్షత్రియుల స్వాభావిక కర్మలు. తర్వాత 44వ శ్లోకానికి వ్యవసాయము, గోరక్షణము, క్రయ విక్రయ రూప సత్య వ్యవహారము, ఇవి అన్నియు వైశ్యుల స్వాభావిక కర్మలు. ఇట్లే అన్ని వర్ణముల వారిని సేవించుట శూద్రుల స్వాభావిక కర్మ. సో నిన్నటి వరకు మనం చూసినటువంటి విషయం ఈ ప్రపంచంలో 4 రకాలైనటువంటి వర్ణాలు కేవలం ఒక కులంలో జాతిలో పుట్టడం వలన కాకుండా వాళ్ళ పూర్వజన్మల సంస్కారాన్ని అనుసరించి వారికి స్వభావ సిద్ధంగా ఏర్పడేటువంటి ఒక ప్రకృతి స్వభావంతో చేసే కర్మల ద్వారా వాళ్ళని బ్రాహ్మణులుగా కానీ, క్షత్రియులుగా కానీ, వైశ్యులుగా కానీ, శూద్రులుగా కానీ నిర్ణయించడం జరుగుతుందనేది నిన్న చెప్పడం జరిగింది. ఇది గట్టిగా మనం చెప్పుకోవాలనుకునేటట్టయితే 4వ అధ్యాయంలో ఇంతకు ముందుగా ఆయన చెప్పిన విషయాన్ని మరలా ఇక్కడ ఇంకొకసారి ప్రస్తావిస్తూ దాని యొక్క ప్రాముఖ్యతని మనకు మళ్ళీ చెప్పడం జరిగింది. ఆ విధంగా చూసిన తర్వాత ఈరోజు ఎటువంటి స్వభావం కలిగిన వాళ్ళని వాళ్ళు ఆచరించే కర్మల ద్వారా ఒక్కొక్కరిని మనం బ్రాహ్మణులుగా, క్షత్రియులుగా, వైశ్యులుగా, శూద్రులుగా నిర్ణయించవలసి వస్తుంది అనేటువంటి విషయం గురించినటువంటి వివరణ
ఈరోజు ఇవ్వడం జరుగుతోంది. ఇందులో మొట్టమొదటగా 42వ శ్లోకం అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగినటువంటిది. మనం చూద్దాం. ఇప్పుడు టీకా తాత్పర్యం చూద్దాం. శమః అంతరింద్రియ నిగ్రహము అనగా మనోనిగ్రహము. దమః బాహ్యేంద్రియ నిగ్రహము. తపః తపస్సు. శౌచం శుచిత్వము. శాంతి ఓర్పు. ఆర్జవం ఏవచ రుజుత్వము అనగా కపటము లేకుండా రుజుమార్గవర్తనము. జ్ఞానం శాస్త్రజ్ఞానము. విజ్ఞానం అనుభవ జ్ఞానము. ఆస్తిక్యం దైవమందు గురువునందు శాస్త్రమందు నమ్మకము లేక విశ్వాసము. స్వభావజం స్వభావం వలన పుట్టిన బ్రాహ్మణి కర్మ ఇది బ్రాహ్మణ కర్మ అయి ఉన్నది. అంటే ఇక్కడ 9 రకాలైనటువంటి స్వాభావిక కర్మలు ఎవరైతే ఆచరిస్తున్నారో వాళ్ళని బ్రాహ్మణులుగా అంటే బ్రహ్మకర్మ చేసేవాళ్ళగా పరిగణించబడవలసి వస్తుంది అని పరమాత్మ సెలవివ్వడం జరిగింది. ఇందులో అంతరేంద్రియ నిగ్రహము మొట్టమొదటిది. అంతరేంద్రియాలు ఏమిటి బాబు ఏమైనా చెప్పగలరా? అంతరేంద్రియాలు మనసు, బుద్ధి, చిత్తం అహంకారం. ఓకే, రైట్. కాబట్టి ఇవి అంతరేంద్రియాలు. తర్వాత వాటి యొక్క నిగ్రహం కావాలి. బాహ్యేంద్రియ నిగ్రహం. బాహ్యేంద్రియములలో వేటిని నిగ్రహించాల్సిన అవసరం ఉంది. బాహ్యేంద్రియాలంటే మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి అసలు ఇంద్రియాలు? రుచి, కన్ను, ముక్కు, జ్ఞానేంద్రియాలు. 5 జ్ఞానేంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ జ్ఞానేంద్రియాల యొక్క నిగ్రహం కావాలి. ఎందుకంటే కర్మేంద్రియాలు జడ స్వభావం కలిగినటువంటివి. అవి జ్ఞానేంద్రియాల స్పర్శతో మనస్సు ఇచ్చే ఆజ్ఞలను పరిపాలిస్తాయి. అంతేగాని వాటికి స్వభావ సిద్ధంగా ఏ విధమైనటువంటి చలనము యాక్టివిటీ లేదు. అందువలన ఇక్కడ బాహ్యేంద్రియాలు అంటే 5 జ్ఞానేంద్రియాలని మనసును లెక్కలోకి తీసుకోవాలి తప్ప ఇంకేటిని కాదు. ఓకే, వాటి యొక్క నిగ్రహం కావాలి. తపస్సు. ఇక్కడ తపస్సు అంటే మనం ఇంతకుముందు చూసాం. ఏమిటంటే 17వ అధ్యాయంలో శారీరక మానసిక వాచిక తపస్సులు. ఈ 3 రకాలైనటువంటి తపస్సే తపస్సుగా నిర్ణయించబడుతుంది. ఇందులో ఉన్నటువంటి రహస్యం మనం చూసేటట్లయితే కేవలం ఈ తపస్సు అనేది మనలో ఉన్నటువంటి ఇంద్రియములను సరియైన మార్గంలోకి తీసుకురావడానికి చేసే ప్రయత్నమే తపస్సుగా పరిగణించబడాలి తప్ప శరీరాన్ని కష్టపెట్టుకుంటూ చేసేటువంటిది తపస్సుగా పరిగణించబడదు. అందుకోసమని ఉపవాసాలు చేయడం, ఒక కాలు మీద నుంచోవడం, సూర్యుడిని చూస్తూ కూర్చోవడం, తర్వాత నిర్జల ఉపవాసం చేయడం, ఇటువంటివన్నీ కూడా శరీరాన్ని తద్వారా లోపల ఉన్నటువంటి పరమాత్మని బాధ పెట్టేటువంటి క్రియలు చేయడం తప్ప ఏ విధంగానూ అది మోక్ష మార్గానికి అనువైనవి కావని అప్పుడు 17వ అధ్యాయంలో మనం చూసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఆ శారీరక మానసిక వాచిక తపస్సు ఆ తపస్సు చేయాలి తప్ప ఇతరత్రమైనటువంటి తపస్సులు కాదు అనేటువంటి విషయం మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత శుచిత్వం అంటే పరిశుభ్రంగా ఉండడం. ఈ శుచిత్వం అనేది 2 రకాలుగా మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది. 3 రకాలుగా గట్టిగా మాట్లాడితే, ఒకటి మనం ఉన్నటువంటి పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం, రెండోది శారీరకం బాహ్యంగా శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం, తర్వాత మూడవది ఆంతరికమైనటువంటి శుద్ధి. ఈ 3 రకాలైనటువంటి శుచిత్వాన్ని పాటించాలి. తర్వాత రుజుమార్గ వర్తనము అనగా కపటం లేకుండా నిజాయితీతో ఉండడం. ఇది చాలా దొరకని వస్తువు ఇవాళ రేపు. అయినప్పటికీ దాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే మరి భగవంతుని తెలుసుకునేటువంటి స్వభావం కలిగినటువంటి బ్రహ్మకర్మ అనుష్ఠానం చేసేటువంటి వ్యక్తికి ఖచ్చితంగా ఈ రుజువర్తనం ఉండాలి. ఎందుకని లోపల ఉన్న పరమాత్మ నీ నిజాయితీని కొలుస్తున్నాడు. ఎప్పుడైతే నీ ప్రవర్తనలో నిజాయితీ లోపిస్తోందో, రుజువర్తనం కపటం కనపడుతుందో, నువ్వు చేసే మిగతా పనులన్నీ కూడా కొట్టివేయబడతాయి. ఒక్క నిజాయితీ ఉంటే మిగతా ఏ తప్పులు ఉన్నా క్షమించబడతాడు.
ఎందుకంటే వాడు నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం ఒక రుజువర్తనం కోసం చేస్తున్నాడు. తమ్ముడు తనవాడైనా నిజం చెప్పమనేటువంటి సిద్ధాంతం. సో దాన్ని పాటిస్తున్నాడు కనుక పరమాత్మకు అత్యంత ఇష్టడుగా మారేటువంటి అవకాశం ఉంది. అయితే మనం రుజువర్తనలో నిజం మాట్లాడినప్పుడు ప్రపంచంలో మాత్రం మనకి వ్యతిరేకత వచ్చే అవకాశం ఉంది. యథార్థవాది బహుజన విరోధి, లోక విరోధి. అర్థమైందండి? ఎందుకని లోకం అంతా అబద్ధంలోనే ఉంది కాబట్టి నువ్వు నిజం మాట్లాడితే శత్రువు అయిపోతావు. అంత మాత్రం చేత ఎల్లప్పుడూ ఉండనటువంటి ఈ లోకుల కోసం బయటపడతావా? కొద్ది కాలం ఉండి కొద్ది కాలం వెళ్ళిపోయేటువంటి లోకుల కోసం భయపడతావా? ఆది అనంతం లేక ఆద్యుడై ఉన్నటువంటి పరమాత్మని పొందడానికి ఆ నిజాయితీతో ఉంటావా? అది నువ్వు నిర్ణయం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఎవరైతే ఆ విధంగా నిజాయితీని నమ్ముకుని రుజు మార్గంలో ప్రవర్తిస్తున్నాడో వాడు పరమాత్మకి అత్యంత సన్నిహితుడుగా మారేటువంటి అవకాశం ఉందని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. తర్వాత శాస్త్రజ్ఞానము, విజ్ఞానము, అనుభవ జ్ఞానం రెండూ చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ శాస్త్రజ్ఞానం అంటే మనకి ఆల్రెడీ చాలాసార్లు మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది. శాస్త్రముల ద్వారా, పఠనం ద్వారా కానీ, ప్రవచనాలు వినడం ద్వారా కానీ, గురువుల ద్వారా కానీ, అంటే బయట నుంచి పొందేటువంటి జ్ఞానం, పరోక్ష జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది శాస్త్రజ్ఞానం అవుతుంది. అలా కాకుండా తను యోగ మార్గం గురువు ద్వారా నేర్చుకున్న దాన్ని సాధన చేస్తూ తనకి కలిగిన అనుభవంతో శాస్త్రజ్ఞానాన్ని ఎప్పుడు జోడించుకుని అనుభూతిని పొందుతున్నాడో అది విజ్ఞానం అనబడుతోంది. కాబట్టి ఎన్నోసార్లు భగవద్గీత మొత్తంలో కూడా చెప్పబడుతున్నటువంటి విషయం ఏమిటంటే కేవలం శాస్త్రజ్ఞానం వలన ఏ మనిషి కూడా పునీతుడు కాడు. కాబట్టి శాస్త్రం వల్లించే వాళ్ళు సగం సగం వ్యవహారంలోనే ఉన్నట్టు. దానికి ఖచ్చితంగా అనుభవపూర్వకమైనటువంటి జ్ఞానం కలిగిన వాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో అతడు మాత్రమే ఈ బ్రహ్మకర్మకి అనుష్ఠానం చేయడానికి తగిన అర్హత పొందినవాడు అవుతున్నాడు. ఎందుకని అసలు అనుభవం లేకుండా నువ్వు చెప్పే మాట ఎవరికి ఒప్పించగలిగినటువంటి విషయం కాదది. నీవు పొందిన తర్వాత ఆ విషయాన్ని ఇది ఇలా ఉన్నదని చెప్పినప్పుడు నిన్ను నమ్మి వచ్చిన వారికి ఆ మార్గాన్ని నువ్వు చూపి నేర్పినప్పుడు అతడికి కూడా ఆ అనుభవం కలిగినప్పుడు అప్పుడు నీది విజ్ఞానం, వాడికి కలిగేది విజ్ఞానం. అంతేగాని భగవద్గీతలో ఇలా చెప్పారు, ఉపనిషత్తుల్లో ఈ విధంగా చెప్తోంది, రామాయణంలో ఇలా చెప్పారు, భారతంలో ఇలా చెప్పారు అని మనం ఎంతసేపు వాటిని ఉటంకిస్తూ మనం మాట్లాడడం చేస్తున్నంత కాలం వాళ్ళకి అపరోక్ష జ్ఞానాన్ని మనం ఇవ్వలేకపోతున్నాము. ఆ అపరోక్ష జ్ఞానం అనేది లేని పక్షంలో అది శాస్త్ర పాండిత్యం సంపూర్ణం కాదు. ఈ విషయాన్ని చెప్తూ తర్వాత దైవమందు, గురువునందు, శాస్త్రమందు నమ్మకం కలిగి ఉండాలి. అస్తిత్వం అంటే ఏంటి? ఇవి ఉన్నాయి, ఇవి ఎల్లప్పుడూ ఉన్నాయి. దైవం ఎల్లప్పుడూ ఉంది. గురువు అనేవాడు ఎప్పుడు ఉన్నాడు, వాడు ఎక్కడో లేడు, మన లోపలే ఉన్నాడు. అలాగే శాస్త్రం ఉంది. ఎందుకు శాస్త్రం యొక్క ఆవశ్యకత? నువ్వు చేస్తున్నటువంటి కర్మ ఏదైతే ఉందో అది శాస్త్ర విహితం అయిందా కాదా తెలుసుకుని చేయమని చెప్తున్నాడు మనకి. కాబట్టి ఒక కర్మను ఆచరించే ముందు మనకి శాస్త్రం యొక్క సహాయం అవసరం. కాబట్టి ఆ శాస్త్రం మీద మనకు నమ్మకం ఉండాలి. ఆ శాస్త్రాన్ని గురించి వివరించేటువంటి గురువు మీద అత్యంత విశ్వాసం ఉండాలి. ఆ గురువు చూపిన మార్గంలో పరమాత్మను చేరడానికి నువ్వు చేసే ప్రయత్నంలో ఆ పరమాత్మ యొక్క ఉనికి మీద నీకు అత్యంత విశ్వాసం ఉండాలి. ఈ మూడు రకాలుగా విశ్వాసం నీకున్నప్పుడే నువ్వు బ్రహ్మ మార్గంలో పనిచేయించడానికి కావలసినటువంటి అర్హతని సంపాదిస్తున్నావు. తర్వాత 9 రకాలైనటువంటి ఈ స్వాభావిక కర్మలు ఎవరైతే నిర్వహిస్తున్నాడో అతడు బ్రహ్మకర్మని అనుష్ఠానం చేస్తున్నటువంటి వాడిగా ఆ కర్మని బ్రహ్మకర్మగా పరిగణించబడుతుంది అని మనకి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఈ శమధమాదుల గురించి చెప్పినప్పుడు ఇందులో తపస్సు అనే విషయం మీకు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది. 17వ అధ్యాయంలో కలిగినటువంటి శారీరక, మానసిక, వాచిక తపస్సులు ఏవైతే ఉన్నాయో అది మాత్రమే తపస్సుగా పరిగణించబడాలి. మిగతా రకాలైనటువంటి తపస్సులన్నీ కూడా అవి తపస్సు కాదు. ఎందుకంటే అవి కేవలం శారీరక తపము చేయడం వలన, శరీరాన్ని తప్పింపజేయడం వలన వచ్చేటువంటి ఫలితం చాలా శూన్యమైంది, ఏమీ కాదు. ఎందుకని శరీరానికి కానీ మనసు
మానవుడు ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళాలంటే అతని యొక్క మానసిక పరిస్థితి అవసరం. అది శుచిత్వంగా ఉండాలి, శుచిగా ఉండాలి, అది మంచిగా ఉండాలి. కాబట్టి దానిలో ఉన్నటువంటి గుణాలని మనం మనకి అడ్డం వచ్చేటువంటి ఇంద్రియాలను వాటిని తప్పింపజేసి సన్మార్గంలో పెట్టుకోవడానికి చేసేది మాత్రమే తపస్సుగా పరిగణించబడుతుంది. శాస్త్ర విజ్ఞానము, శాస్త్రము విజ్ఞానం, ఈ రెండింటి గురించి వివరణ ఇందులో తెలిసినాయి. ఈ 9 ఎవరైతే సాధిస్తున్నారో వాణ్ణి బ్రాహ్మణుడుగా పరిగణించబడుతుందని చెప్తున్నాడు. ఇందులో ఏ కొన్నైనా మన దగ్గర ఉన్నాయని ఆలోచించుకుని ఉన్నాయని మనం నిజాయితీగా నమ్మేటట్లయితే ఖచ్చితంగా మనం కూడా బ్రాహ్మణుడిగా లెక్క వేసుకోవచ్చు. అంతేకాని పుట్టుక ద్వారా బ్రాహ్మణుడిగా పరిగణించబడిన వాడిలో ఈ 9 ఉన్నాయని గ్యారంటీ లేదు. ఈ 9 ఉన్నప్పుడు వాడు ఏ కులంలో పుట్టినా వాడు బ్రాహ్మణుడే. ఇది భగవద్గీత యొక్క సారాంశం. ఈ ప్రపంచంలో దాని అన్వయం వేరే జరుగుతుండొచ్చు, అది మనకు అనవసరం. మనం భగవద్గీత గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి అన్వయం ఏదైతే ఉందో ఆ అన్వయం ప్రకారం ఈ 9 లక్షణాలు స్వభావంగా ఎవరైతే ఉన్నాడో వాడు బ్రాహ్మణుడిగా పరిగణించబడాల్సి వస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ శ్లోకంలో క్షత్రియ కర్మలు ఏ విధంగా ఉంటాయి, స్వాభావికంగా ఈ కర్మలు వాడిని మనం క్షత్రియుడిగా పరిగణించాల్సి వస్తుందని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి 43వ శ్లోకం యొక్క టీకా తాత్పర్యం చూద్దాం. శౌర్యం అనగా పరాక్రమము, శూరత్వము, తేజస్సు, కీర్తి ప్రతాపము, ధృతి ధైర్యము, దాక్ష్యం సామర్థ్యము, యుద్ధమునందు అపలాయనం అపిచ పారిపోకుండా ఉండడము, దానం చేసే లక్షణం, ఈశ్వర భావచ ధర్మపూర్వకమైనటువంటి ప్రజాపరిపాలన శక్తి అంటే శాసనత్వం, స్వభావంగా పుట్టినటువంటి క్షాత్రం కర్మ, దీన్ని క్షత్రియ కర్మ అయి ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ ఇస్తున్నటువంటి విశేషణాలు ఏమిటి అంటే మొట్టమొదట శౌర్యం అంటే దేని పనిని నమ్మిన పనిని చేయడానికి ఒక రకమైనటువంటి పరాక్రమంతో వాడు పని చేయాలి. అంటే దేనికి భయపడకుండా ఉండడం. ఎందుకని అంటే ఇక్కడ ఇంకొక దాంట్లో చెప్పింది ఈశ్వర భావచ అంటే ఈశ్వరుడు యొక్క ఉనికిని బట్టి నీ యొక్క నమ్మకం పరిపూర్ణంగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఏ పని చేయడానికైనా నీకు పరాక్రమం వస్తుంది. ఎందుకని నిన్ను శిక్షించగలిగిన వాడు, రక్షించగలిగిన వాడు ఈశ్వరుడు మాత్రమే. కాబట్టి అంతా ఈశ్వర అనుజ్ఞతో జరుగుతోంది, ఈ సృష్టి మొత్తం ఈశ్వరుడు యొక్క అనుజ్ఞలో ఉన్నది అని నువ్వు తెలుసుకుని నమ్మిన తర్వాత ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నిన్ను భయపెట్టే వాళ్ళ గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఆ విధమైనటువంటి శూరత్వం అంటే ఇక్కడ క్షత్రియుడు అంటున్నాడు కాబట్టి కేవలం క్షత్రియ కులంలో పుట్టినవాడని కానీ లేక యుద్ధం చేసేవాడు కానీ అది కాదు అర్థం. ఇక్కడ దయచేసి తెలుసుకోండి, యుద్ధాలు ఎప్పుడు వస్తాయండి? ఎప్పుడో కానీ రావు. 1945లో 2వ ప్రపంచ యుద్ధం వస్తే ఇంతవరకు 3వ ప్రపంచ యుద్ధం రాలా, చాలా టైం అయిపోయింది. మొట్టమొదటి ప్రపంచ యుద్ధం 1915లో వస్తే 45-30 ఏళ్ళకల్లా వచ్చింది. మరి ఇప్పుడు 30 ఏళ్ళకి ఏం రాలేదే. కాబట్టి యుద్ధం అనేది ఎప్పుడో వస్తుంది. అదివరకు రాజులు కొట్టుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు, అవి కూడా ఎప్పుడో వస్తాయి. ఎందుకని పక్క రాజు దుర్మార్గం చేయడము, కబ్జా చేయడము, ఇట్లాంటివేవో రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్, వాళ్ళ గోమందల్ని కాళ్ళు లాక్కెళ్ళిపోవడము, ఇట్లాంటివి జరిగినప్పుడు యుద్ధాలు జరుగుతుండేవి. అందుకు తప్పితే మాటికి యుద్ధం చేయరు. కానీ ఇక్కడ క్షత్రియ ధర్మం యుద్ధం చేయడం అంటే ఏంటి? నీ లోపల ఉన్నటువంటి ఆ దుర్గుణాలని వాటితో యుద్ధం చేయాలి. నువ్వు అది ఎంతకాలం చేయాలి? ఎల్లప్పుడూ చేయాలి. అవి పోయే వరకు చేయాలి, జీవితాంతం చేయాలి. ఎందుకంటే జీవించి ఉన్నంత వరకు మనందరం కూడా 3 గుణాలకి బద్ధులై ఉన్నాం. దీన్ని దాటుకునే అవకాశం మనకు లేదు. కాబట్టి నువ్వు పరమాత్మ వైపు అడుగు వెయ్యాలంటే ఈ 3 గుణాల మీద యుద్ధం నువ్వు నిర్విరామంగా నిరంతరం చేస్తూ ఉండాల్సిందే. లేని పక్షంలో నువ్వు విజయం సాధించే అవకాశం లేదు. దీనికి ఏం చేయాలి? మానసికంగా నీవు మనస్సుని ఒక అదుపులో పెట్టుకోవడం, అంతరింద్రియాలని బాహ్యేంద్రియాలని రెండింటినీ సరైనటువంటి దోవలో గుర్రాలకి పగ్గాలు వేసి పట్టినట్టుగా వాటి రెండింటినీ పగ్గం వేసి పట్టుకోవాలి.
కర్మ నిర్వర్తించేటప్పుడు ఫలాపేక్ష లేకుండా నిర్వర్తించాలి. సో ఈ విధంగా చేస్తున్నాను. తర్వాత దాక్ష్యం, సామర్థ్యం కలిగి ఉండాలి. ధృతి, మొట్టమొదట ధృతి. ఈ ధృతి లేని వాడు ఎవడు ఏ పని చేయలేడు. అంటే ధృతి అంటే ధైర్యం, పట్టుదల, ధైర్యం, ఈ రెండు ఉండాలి. అంటే నేను నమ్మిన సిద్ధాంతం, నాకు గురువు ద్వారా చెప్పబడిన సిద్ధాంతం, ఆ పని నేను చేసేటప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి వ్యతిరేకత వచ్చినా నేను వెనకడుగు వెయ్యకూడదు. అది చేయగలుగుతాను. అమ్మ వాడికి చెప్తే వాడు ఏమన్నా అనుకుంటాడేమో, ఈ మనం మాట్లాడితే ఏమన్నా అనుకుంటాడేమో, ప్రతిదానికి భయమే. ఎందుకని మనం ఎవరితోనూ చెడిపోయి ఉండకూడదు. ఇది రాజకీయం. ఇట్లా తప్పించుకుని ఒంటికి ఆమనం రాసుకుని కూర్చోవడం అన్నమాట. ఇటువంటి దొంగ బుద్ధి ఉన్నవాడు రుజువర్తనం ఉన్నవాడు కాదు. ఇది ఇక్కడ తెలుసుకోండి రహస్యం. కేవలం ప్రపంచంలో బతకడానికి. నువ్వు ఎప్పుడు ప్రపంచంలో ఎల్లకాలంలో ఉండవు. నిన్నున్నావు, ఇవాళ ఉన్నావు, నిన్న లేవు, ఇవాళ వచ్చావు, రేపు ఉండవు. ఇటువంటి కొద్ది కాలం ఈ అనంతమైన విశ్వంలో ఉన్నటువంటి సమయంలో నీ బతుకెంత? 100 సంవత్సరాలు బతికినా కూడా ఒక బుద్భుత ప్రాయం. అంటే నీటి బుడగ నీళ్ళు ఎంతసేపు ఉంటుందో అంతసేపు. అటువంటి దానికి ఇన్ని రకాల తొడుగులు దొరుకుని తప్పించుకుంటూ, పారిపోకుంటూ, అబద్ధాలు చెప్పుకుంటూ, మెరుమెచ్చు మాటలు చెప్పుకుంటూ బతకడం దేనికి? ఒక్క నిజాన్ని మాట్లాడేవా? మరి ఆ విధంగా మాట్లాడలేని వాడివి నువ్వు భగవంతుని గురించి ఆలోచిస్తావు దేనికి? ఆలోచించుకు. ఆ మురికిలోనే పడుండు. పంది ఏ విధంగా బురదలో దొల్లుతూ ఉంటుందో అట్లాగే దొల్లు దానిలోనే, నో ప్రాబ్లం. నిన్నెవరు కంపెల్ చేయట్లేదు. కానీ నువ్వు నేను మహా గొప్పవాడిని, పతివ్రతని అని చెప్పి భగవంతుని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ చేసే పనులైనా తప్పుడు పనులు చేస్తూ ఉంటే ఇవి రెండు పొసగవు. నేను చెప్పేది అది. కాబట్టి ఇక్కడ యుద్ధము అంటే అర్థం ఏమిటంటే నీ లోపల ఉన్నటువంటి అన్ని రకాలైన దుర్గుణాన్ని నువ్వు మాపుకున్నప్పుడే, వాటితో యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడే నువ్వు సాధించగలవు, లేకపోతే లేదు. ఇక్కడ చెప్తున్న యుద్ధం అనేది శాస్త్రం, అంటే ధైర్యం. ఆ విధమైన ధైర్యం కావాలి. అంతేగాని నేను ముడుచుకుపోయి లోపల కూర్చుంటానంటే ఇది శాస్త్రం కాదు. అసలు అది కనుక నిజమైతే, అన్నిట్లోనూ ఉపేక్షణాభావంతో మనం ఉండే పరిస్థితి కరెక్ట్ అయితే ఈ భగవద్గీత రాయాల్సిన అవసరమే లేదు. అర్జునుడు బాణం పారాయంగానే పదరా ఇద్దరం వెళ్ళి సమోసాలు తిన్నా లేకపోతే పచ్చిమిరకాయ బజ్జీలు తిన్నామని ఇద్దరు వెళ్ళిపోయి ఉండాల్సి ఉండే. ఇంత పుస్తకం ఎందుకు రాయాల్సి వచ్చింది? పడిపోతున్న వాడిని నిలబెట్టి, గాలి కొట్టి నిలబెట్టి వాడి చేత బాణాలు వేయించాడు 18 అధ్యాయాలు చెప్పి. ఇంత చేయాల్సిన శ్రమ అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఇవాళ ప్రపంచంలో మనం బతుకుతున్న తీరుగా ఆయన కనుక బతికుంటే కృష్ణ పరమాత్మ ఇంత పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకని ధర్మాన్ని రక్షించడానికి ఎవడో బయట నుంచి రాడు. నీ ప్రయత్నం చేయాలి. నువ్వు కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఒక భాగం. ధర్మాన్ని రక్షించడంలో నీ పాత్ర ఉంది. నమ్మిన సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించాలి, పాటించాలి, దానికోసం ప్రయత్నం చేయాలి. అది లేకుండా ఎప్పుడు తప్పుకు తిందుకొని ఒంటికి మల్లవో రావడం అంటారు. మాకు ఈచుగోడాల్లో దొరుకుతుంది బాగా ఫేమస్. అదేంటి, వేస్తే జారిపోతుంది అనమాట. చెయ్యి వేస్తే జారిపోతుంది చివరిదాకా. అది రాసుకొని కూర్చుంటాడు అనమాట మనిషి. దొంగలు రాసుకుని దాంట్లో ఇంట్లోకి వచ్చేవాళ్ళు. ఒకవేళ ఎవరైనా పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినా వాడు తప్పని జారిపోతాడు చేతుల నుంచి. అట్లాగే కొన్ని పాములు ఉన్నాయి. నూనె పరుగులు తేనె అదేమిటి, నూనె పరుగులు పాము అని ఏదో ఉంది పేరు. దానికి ఆయిల్ మామూలుగా సెక్రెషన్ అవుతుంది. ఆ పామును చేత పట్టుకోలేవు, జారిపోతుంది. సో ఇప్పుడు మానవులందరికీ కూడా ఆ నూనె పరుగు పాముతో లక్షణంలో ఉన్నారు. ఉండేవన్నీ పాము లక్షణాలు. ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ కాటేద్దామని, ఎవరైనా పట్టుకుందామంటే దొరికిపోకుండా నూనె రాసుకోవటం. అర్థమైందా? మానవ జన్మకు ఉండాల్సిన లక్షణాలు ఎక్కడా లేవు. కన్ను పొడుచుకు వెతుక్కున్నా కూడా దొరకడం లేదు. పేరుకు మాత్రం మానవులు. అందుకే మానవులే నియంత్రణలోకి రావాలి. అంతే. జంతుజాలాలకు ఏం అక్కర్లేదు. పరమాత్మ వాటికి అన్ని రకాలుగా నట్లు బోల్ట్ అన్నీ బిగించేశాడు. సంవత్సరంలో ఒక్కసారి ఋతువుకు వస్తాయి అవి. నీకు ఆ కండిషన్ పెట్టాలా? ఎందుకని? నీకు బుద్ధి ఉందనే ఆయన బుద్ధి లేని తనంలో నమ్మాడు. అది తప్పు. మనకు బుద్ధి లేదని రుజువయ్యి పగలు రాత్రి తేడా లేకుండా దాంట్లో కొడుతున్నాం. ఎవరిది తప్పు? ఇచ్చిన స్వతంత్రం ఇచ్చిన ఆయనది తప్పు. ప్లస్ అంతే. మన కూడా కరెక్ట్గా బంధించేసి 6 నెలలకు ఒకసారి అని తాళం తీసే పరిస్థితి పెట్టుంటే ఈ దుర్మార్గం జరిగేది కాదు. పసిపిల్లల్ని చెడగొట్టడం,
భార్యలు భర్తలను మోసం చేయడం, భర్తలు భార్యలను మోసం చేయడం, ప్రియుడి కోసం భర్తను చంపించడం, ఇటువంటి లక్షణాలన్నీ వచ్చుండేవి కావు. జంతువుల్లో లేవా అవి? జంతువుల్లో లేదే, కేవలం వాటికి మాత్రం విచక్షణ తెలియదు. కానీ ఇవాళ జరుగుతున్నటువంటి దుర్మార్గం మనం ఆలోచించేటట్లయితే కన్న తండ్రి పిల్లల్ని చేర్చి పెడుతున్నాడు. మరి ఇప్పుడు వాడిని పశువు అనాలా ఏమనాలి? అందువలన ఈ మనం మానవులుగా మనం పేరు కొనసాగించడానికి అర్హతని దాదాపుగా 90% కోల్పోయామని చెప్పడానికి చాలా నిక్కచ్చిగా ఒప్పుకోవాలి. ఏ ఒక్క లక్షణం మన దగ్గర లేదు. కాబట్టి అంటే నేను పక్కకు వెళ్ళి మాట్లాడుతున్నాను అనుకుంటున్నారేమో, ఇది కాదు. ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్పాల్సి వస్తుందంటే ఇక్కడ క్షాత్రం యుద్ధం చేయడం అనే మాట మాట్లాడుతున్నాడు. యుద్ధం దేంతో జరగాలి? నీవు తినే ఆహారంలో ఉన్నటువంటి సంఘంలో మసలుతున్న మనుషులతో నీ యొక్క అంతరింద్రియాలు అన్నీ కూడా కలుషితమైపోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. వాటి నుంచి నిన్ను నీవు రక్షించుకుని పరమాత్మ వైపు మరలాలి అంటే నీవు యుద్ధం చేయక తప్పదు. ఆ విషయం చెప్పడానికి ఇంత దూరం కొద్దిగా ఎక్కువగా ప్రళంగా మాట్లాడాల్సి వచ్చింది. తర్వాత యుద్ధంలో వెన్ను చూపవద్దు అంటే ఇది ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పాయింటే. ఏంటి? నువ్వు ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం, గురుగారి దగ్గర అంతా చంద్రయాల దగ్గర ఇచ్చినటువంటి యోగం నేర్చుకుందాం అని వచ్చావు. వచ్చేటప్పటికి అన్ని రకాలుగా సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. అబద్ధం చెప్పకుండా ఉన్నామంటే కుదరట్లేదు, మనం నడవట్లేదు. నిజం మాట్లాడదామంటే పక్కోడు ఏమనుకుంటాడో, ఇవి రకరకాల బాధలతో మనం బాధపడుతున్నాం. ఏమండి? బాధపడుతుంటే ఎందుకు వచ్చిందని వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోదామా? అదిగో ఆ కాంటెక్ట్లో చెప్తున్నాడు, యుద్ధంలో నువ్వు వెనక్కి మరలకు అని. ఎందుకని? నువ్వు ఒక యుద్ధం చేయడానికి వచ్చావు ఇక్కడికి. ఆ యుద్ధంలో వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోవడం పెరిగితనం. వెన్ను చూపరాదు అంటారు శత్రువుడికి చెప్పేటువంటి ఇది. యుద్ధంలో వెన్ను చూపరాదు అని. ఎందుకని? వెనక వైపున ఎవరిని బాణం వేసి కొట్టకూడదు, యుద్ధంలో ఉన్న నీతి. ఎందుకని? పరమాత్మను ఉండేటువంటి వెనక వైపునే. అందుకని వెనక్కి కొట్టరు. ముందు వైపును వేసుకుంటే కూడా ముందు వైపు బాణం వేసి కొడతారు, వెనక వైపు మాత్రం కొట్టరు ఎవరు కూడా. అందుకని ఎవరైతే వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోతున్నాడో వాడిని వదిలేస్తారు. వాళ్ళు పిరికి వదిలేసి వెళ్ళిపోని. కాబట్టి నీవు కూడా ఒక సిద్ధాంతాన్ని నమ్మి దాన్ని అనుసరించాలని ప్రయత్నం చేసినప్పుడు వెనక్కి తిరిగి పారిపోకు, ఎవడో అనుకుంటాడని. ధైర్యంగా నిలబడు, అడుగు ముందుకు వేయి. నీవు నిజాయితీతో ఆ పని చేసిన రోజున ఖచ్చితంగా నీ యొక్క రక్షణ కోసం భగవంతుడు వస్తాడు. ఇది అనుమానం లేని విషయం. నువ్వు రోజుతో ఉంటాను చచ్చిపోతానంటే చావరా కొడకని వదిలేస్తాడు. అంతే, అనవసరం. నీవు ఉండగా నా సావు గురించి నేను ఆలోచించాల్సిన పని లేదు. నువ్వు చెప్పిన విధానంలో నేను నడుస్తున్నాను. సావు కానీ రేవు కానీ నేను చేస్తానని ముందుకు వెళ్ళు. నేను ఎందుకు రక్షించాలో చూద్దాం. జరగదు, ఏమనుమానం లేదు. అంత ధృతి మనలో కావాలి. అందుకని వెనక్కి తిరిగి చూడొద్దు అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఇది రహస్యం చెప్పడంలో. ఓకే, ఈ విధమైన లక్షణాలు ఉండాలని చెప్తున్నాడు. తర్వాత ప్రజాపరిపాలనా శక్తి అంటే నీవు ఒక అధికారం నీ చేతికి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసే శక్తి కూడా నీకు ఉండాలి. ఒక రూల్ పెట్టుకున్న ఆశ్రమంలో మరో రోజు దిలీప్ గారు వచ్చి అది ప్రాబ్లంగా ఉందండి అంటాడు. ఇది వాడికి కష్టంగా ఉంది, ఊరికే ఉదాహరణకు చెప్తున్నాను. అనగానే సరే అయితే ఆ రూల్ తీసేయండి. మరో రోజు ప్రభాకర్కి చెప్పాం. మరో రోజు ఇంకో దాంట్లోకి వచ్చే ఇది ఎట్లా అవుతుంది గురుగారు, ఇది నాతో కావడం లేదు అంటాడు. సరే అది తీసేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అసలు ఏ రూలు ఉండదు ఈ ఆశ్రమంలో. ఎవరికి తోచింది వాడు చేస్తూ ఉంటాడు. ఆ విధంగా చేయడం కాదు. కొన్ని ఆశయాలు సిద్ధాంతాలు పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ ఆశయ సిద్ధి కోసం, మనం ఆశయాన్ని సాధించడం కోసం ఖచ్చితంగా మనం శ్రమించాలి. అడ్డం వచ్చిన వాటిని తొలగించాలి. కలుపు మొక్కలు తీసేయాలి. అక్కడ ఏమి దయాదాక్షిణ్యం, క్షమ, ఓర్పు అవి పనికిరావు. ఎప్పుడు క్షమ ఓర్పు ఉండాలి. తెలియక పొరపాటు చేశాడు చిన్నపిల్లాడు, వాడిని క్షమించాలి. తెలిసి చేశాడు, వాడిని క్షమించద్దు.
తెలిసినా ఒకటి రెండు ఎందుకంటే మీరు గట్టిగా లా కూడా తీసుకునేటట్లయితే, క్రిమినాలజీ లా తీసుకునేటట్లయితే డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ మెన్సిట్రియా అంటారు. అంటే ఒక నేరం చేయాలనేటువంటి బుద్ధి వాడిలో ఉన్నది అనేది రుజువైన తర్వాతనే వాడిని శిక్షార్హుని చేస్తారు. నేర ప్రవృత్తి, నేరం చేద్దామనేటువంటి ఒక భావన వాడి లోపల ఖచ్చితంగా ఉంది, దానికోసమే ఈ ప్లాన్ అంతా వేశాడు అనేది రుజువైన రోజున నీ నేర ప్రవృత్తి కనుక రుజువైతే నువ్వు ఆటోమేటిక్గా శిక్షించబడతావు. అది లేదు, యాక్సిడెంటల్గా జరిగింది. రోడ్డు మీద వెళ్తున్నావు, నువ్వు బండి తోలుతున్నావు, నిజంగా వాడిని చంపాలని ఉద్దేశం లేదు, వాడే తప్పుగా పక్కకు వచ్చాడు, కొట్టుకున్నాడు, చచ్చిపోయాడు. ఇక్కడ మ్యాక్సిమం నిన్ను నెగ్లిజెంట్గా డ్రైవ్ చేసావు అనేటువంటి విషయాన్ని నిన్ను లైబుల్ చేయొచ్చు తప్ప మర్డర్ చేసిన దానికి మాత్రం నువ్వు రావు. ఎందుకంటే వాడెవడో నీకు తెలియదు, నీకు వాడిని చంపాలనే ఉద్దేశం ఏం లేదు, రోడ్డు మీద పోతున్నావు, జరిగింది. కాకపోతే మానవుడు చచ్చిపోయాడు కాబట్టి వాడికి ఏదో కాంపెన్సేట్ చేయడానికో దానికోసం ఆ విధంగా మాట్లాడాలి, నెగ్లిజెన్స్ డ్రైవింగ్ చెప్తారు తప్ప నిన్ను మర్డర్ చేసిన దాని కింద కల్పబుల్ హోమిసైడ్ కింద తీసుకొచ్చి మాట్లాడు. సో ఈ క్రిమినాలజీ అనేటువంటి సిద్ధాంతం కూడా దేని మీద ఆధారపడింది? నేరం చేద్దామనేటువంటి నీ యొక్క మనసులో ఒక నిర్ణయం అది ఉన్నప్పుడే నువ్వు శిక్షకరుడు. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఆశ్రమంలో ఒక దొంగ పనో వెధవ పనో చేద్దామని ఒకడు బయలుదేరినప్పుడు వాడిని శిక్షించడంలో ఏ విధమైనటువంటి జాలి ధర్మం చూపించకూడదో, నేను భగవద్గీత చదువుకున్నాను నా అస్త్రాలని పడేశాను వంగిపోయానని మాట్లాడకూడదు, అది తప్పు. అది ఎస్కేటిజం అంటాం దాన్ని అని ఇందాక చెప్పిన ఆమదం రాసుకోవడం, అది కాదు. ధర్మాన్ని రక్షించడానికి ఎవరో ఒకరు నిలబడాల్సిందే, అందరూ నిలబడాలి. అర్థమైందండి? సో ఆ విధంగా చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. తర్వాత చివరిది వస్తున్నాం, మనం 44వ శ్లోకాన్ని చూద్దాం. ఇక్కడ వైశ్యుల గురించి శూద్రుల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. టీకా తాత్పర్యం 44. కృషి అనగా వ్యవసాయము, గోరక్ష గో సంరక్షణము, వాణిజ్యం వర్తకము, స్వభావజం స్వభావం వలన పుట్టిన స్వభావ సిద్ధమైన వైశ్యం కర్మ వైశ్యుని యొక్క కర్మ అయి ఉన్నది. అపి మరియు పరిచర్యాత్మకం సేవారూపమైనటువంటి కర్మము శూద్రస్య శూద్రునకు స్వభావజం స్వభావ సిద్ధమై ఉన్నది. ఇక్కడ వైశ్యుల్ని వీళ్ళని చెప్పారు. అయితే సరే, మామూలుగా వ్యాపారం వైశ్యుడు ఆయన చేసే పని ఏమిటండి? మన ఊళ్ళో మిరపకాయలు పండవు అనుకుందాం ఊరికే. సో పక్కన నంగులూరు నుంచి మిరపకాయలు తెప్పిస్తాడు, ఇక్కడ మన దగ్గర తయారైన చింతపండు అక్కడికి పంపిస్తాడు. అంటే ఇక్కడ లేని వస్తువు అక్కడికి తెప్పిస్తాడు, ఇక్కడ ఉన్న వస్తువు అవతల పంపిస్తుంటాడు. ఆ విధంగా మార్పిడి చేసి సప్లై జరగడానికి వీలుగా కావాల్సింది ఏదో చేస్తుంటాడు. ఈ పని చేసినందుకు ఆయన ఏదో తీసుకుంటూ ఉంటాడు. ఇది వైశ్యం. తర్వాత వ్యవసాయం, గో సంరక్షణ, ఇటువంటి లక్షణాలు ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళని వైశ్యుడుగా అనవచ్చు. అంటే అది స్వభావసిద్ధమైనటువంటి కర్మ. ఓకే. తర్వాత అట్లాగే శూద్రశ, శూద్రుడు అనగానే పుట్టుకతో శూద్రుడిగా మాత్రం అనుకోకండి దయచేసి. ఎవరికైతే పక్కవాడు వచ్చి మేనేజరో లేకపోతే హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంటో ఇంకోడో వచ్చి ఒక అధికారి వచ్చి చెప్పితే తప్ప వాడు పనిచేయడు. తన సొంత బుర్రని ఏనాడు ఉపయోగించడు. బుర్ర లేదని అనకండి, ఖచ్చితంగా బుర్ర ఉంది. మానవుడిగా పుట్టినవాడు ప్రతివాడికి బుర్ర ఉంది. బుర్ర లేక కాదు, వాడి స్వభావం ఏమిటంటే ఎవడన్నా చో అంటే అప్పుడు పనిచేస్తాడు, లేకపోతే చేయడు. ఇటువంటి వాడు శూద్రుడని పడుతున్నాడు. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో కానీ అక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ చూసుకుంటూ ఉండేటట్టే ఈ శూద్ర లక్షణాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. పిలిచి చెప్తే తప్ప పని చెయ్యరు. 11 గంటలకు వస్తారు, రాగానే డబ్బా టేబుల్ మీద పెట్టి చాయ్ పీకేదానికి వెళ్తారు. నేను హైదరాబాద్లో చూసిన సంగతి చెప్తాను, ఇప్పుడు సంగతి నేను మాట్లాడలే. 30 ఏళ్ల క్రితం నేను పనిచేశాను. టోపీ తీసి అక్కడ దాని మీద పెట్టేసి చాయ్ పీకేదానికి వెళ్తాడు. కాగయ అంటే చాయ్ పీకేని గయ, అంతే ఆన్సర్. 12 గంటల తర్వాత వస్తాడు. అప్పుడు బీరువాలో పెట్టిన ఫైళ్ళన్నీ తీసి బయట పెడతాడు టేబుల్ మీద. ఇదన్నీ సర్దేటప్పుడు 1 గంట అవుతుంది. లంచ్ కానేకు జారాయి, లంచ్ తినడానికి వెళ్ళిపోతాడు. అయిపోయి 2:30-3 గంటలకు సుమారుగా వస్తాడు. మళ్ళీ 3:30కి చాయ్ పీకేదానికి వెళ్తాడు.
4:30కు వస్తాడు, ఫైళ్ళన్నీ తీసి లోపల వేస్తాడు, 5ంటికి వెళ్ళిపోతాడు. ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ ఉద్యోగం. వీడిని ఏమన్నారండి, ఈలోపు పొరపాటున ఆఫీసర్ గారు వెళ్ళిన ఆయన ఆ ఫైల్ లేదు అన్నాడు. అదే సార్ తీస్తా, ఆగండి, కనపట్టలేదు సమాచారం. అప్పుడు వాడు ఏం చేయాలంటే ఆఫీసర్ గారు వచ్చి వాడు వెతుక్కుని వాడు ఫైల్ తీసుకెళ్ళాలి. నేను తీస్తానని అంటూనే ఉన్నాను కదా సార్, పాప మీరు అనవసరంగా తొందరపడి తీసుకెళ్తున్నారు. కానీ ఇది ప్రాక్టికల్గా 85% ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఫాలో దిస్ ప్రొసీజర్. 85. నా 30 years స్టాండింగ్లో నేను కనుక్కున్న నిజం ఇది. ఒక 10% పని చేస్తూ నాకేంటి దాంట్లోకి వస్తారు. ఒక 5% ఉంటారు, వాళ్ళు అడ్డగాడిదల క్యారెక్టర్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. ఆఫీసు బరువంతా వాడే మోస్తూ ఉంటాడు. ఆఫీసర్ గారు చెప్పినా చెప్పకపోయినా అన్నీ ఎత్తుకుని వాడే వేసుకుని మీదేసి చేస్తూ ఉంటాడు. వాడికి అదొక జబ్బు, వర్కహాలిక్ అంటారు వాడిని. వాడి పని తప్ప ఇంకోటి అక్కర్లా. సో అటువంటి 5%, 6% మంది మీద ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చాలా వరకు నడుస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మారిపోయిందేమో సిచ్యువేషన్, నాకు తెలియదు, నేను పాత రోజుల్లో సంగతి చెప్తున్నాను. సో అందువలన అటువంటి వాళ్ళందరినీ ఇప్పుడు భగవద్గీత ప్రకారం శూద్రులు అన్నారు. ఎందుకని? ఆయన సొంత బుర్ర వాడడు. ఆఫీసర్ గారో పైవాడో పక్కవాడో ఎవడో ఒకరు చెబితేనే పనిచేస్తాడు, లేకపోతే చెయ్యడు. అటువంటి వాళ్ళని ఈ 4 రకాల వర్ణాలుగా చేసుకుంటూ పరమాత్మ వాళ్ళ స్వభావ సిద్ధమైనటువంటి గుణాల ద్వారా పూర్వజన్మ సంస్కారంతో ఏర్పడినటువంటి గుణాల ఆధారంగా వాడికి కొన్ని స్వభావ సిద్ధమైనటువంటి కర్మలు చేయడం పట్ల ఆసక్తి కలుగుతుంది. అటువంటి వాడిని ఆ 9 క్రియలలో 9 రకాలుగా లక్షణాలు ఉన్నటువంటి వాడిని బ్రాహ్మణ కర్మ చేసేవాడు గాను, ఈ శౌర్య ధైర్యం ఇలాంటి 6-7 లక్షణాలు ఉన్నటువంటి వాడిని క్షత్రియుడు గాను, ఈ వ్యాపారము వాణిజ్యము గోసంరక్షణ చేసేవాడిని వైశ్యుడు గాను, ఎవరో చెప్తే తప్ప పని చేయకుండా ఉన్నటువంటి లక్షణం ఉన్నవాడిని శూద్రుడు గాను ఆయన కేటగరైజ్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ గుణాల ప్రస్తావన, మామూలుగా కులాల ప్రస్తావన, జాతుల ప్రస్తావన లేదు. ఓకే, కృష్ణ అర్పణం.